وہ جڑا ہن جیل چ بیٹھا ہے انہوں بڑا شوق سی جی میں تانوں آزادی دواواں گا، پر یہ آزادی کیڑی ہے بھی تو لبیک والے نوں پی گیا ہے، ہن جیل چ پیا ہے۔ میں کہا پتر اے کاش کہ میری ہے کوئی سپیچ وہ تائیں پہنچاوے، اللہ دی بارگاہ بہ کے توبہ کر لا، بابے خادم کو معافی مانگ لا، تو بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، ڈاکٹر صاحب کو معافی مانگ لا، سارے علماء اہل سنت کو معافی مانگ لا، تو زیادتیاں کیتیاں، تو مسیتاں بیلیاں کیتیاں، تو علماء نو پھڑایا، تو ڈانگا ماریاں، تو بندے شہید کروائے، وہ تو کہنے سی اتوں آڈر آیا، میں کہا ای دے تو بھی اتوں ایک ہے ہی ہوں او آیا ہی دس کدھر گئی تیری بدماشی تے کدھر گئی فرعونیت، کاش کہ انہوں کو سمجھا۔ آج بھی یہ معافی مانگ لے نا تو دویاں نالو قدر و بہتر ہے، لیکن معافی مانگنا ضروری ہے، چکھنا ہے بس اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ موت کا ذائقہ عام عوام چکھے تو قبر میں چل کے زندہ ہے، تو جو ہر قبر میں آتا ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ آج یہ مسئلہ لوگ کیمن ڈرامے بنائے جی جناب۔ تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی خاص بات لکھی، آپ وہ بھی سن لیں تاکہ ایک اور لہجے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں ایک ہے مقام شہادت اور ایک ہے مقام نبوت۔ مقام شہادت نیچے ہے اور مقام نبوت اوپر ہے۔ جب نیچے والے مقام والے کو رب نے مرنے نہیں دیا، بات سمجھا کریں، تو جس کا پھر مقام نبوت میں ہو اور نبیوں کا امام ہو، پھر حساب آپ خود لگا لیں پھر ان کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بات اتنا مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا شہید کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا یہاں پر ایک بات قابل غور اور بھی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اچھا یہاں اگر تھوڑا سا منصف مزاجی سے دیکھا جائے نا تو یہ دیکھنا ہے کہ موت کے وقت وہ کہاں تھا، اس کی پچھلی زندگی پر تم سوال نہیں کر سکتے۔ یہ پوائنٹ سوچنے والا ہے۔ فی سبیل اللہ یہ نہیں کہا پوری زندگی، نہیں، فرمایا موت کے بعد کہاں ہے، اللہ کی راہ میں۔ فرمایا رب اسے مرنے نہیں دیتا۔ یار جس کی فقط موت اللہ کی راہ میں آ جائے اس کا یہ حال ہے، تو جس کی سانس سانس رب کے لیے ہے، پھر بتائیے ان کا حال کیا ہوگا، بتائیں نا ذرا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس طرح اگر آپ اپنا دماغ کھولیں تو آپ کو عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا جو اصل فہم ہے فہم دین کی صورت میں وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات اب تھوڑا سا آگے چلیے۔ فرمایا شہید زندہ ہیں، کیا ہیں؟ شہید ہے زندہ ہے، ان کو تو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یار کمال والی گل نہیں، بندہ مار کے قبر چھوڑ گیا پھر مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھاؤں، قرآن مجید برہان رشید میں نا بعض لوگ اس آیت کو تو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کو پڑھا اور کہا جی اللہ نے فرمایا مردے سنتے نہیں، تو میں کہا جی مردے سندے ہی نہیں، زندہ سندا ہے کیا ہو؟ تو میں کہا شہید تو زندہ ہے، پھر تو سنتا ہے نا۔ اور ویسے بھی آپ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ جو آیت کریمہ نا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ قبر والے مردے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ یاد رکھ لیں، یہ قبر والے مردے کے لیے نہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی۔ ابو جہل اینڈ کمپنی سوکھا کر دے مکم توڑا ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر بڑا گراں گزرا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ پھر کلمہ نہیں پڑھتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، حبیبے جڑے مردے پھر دے نے نا، جڑا تواڈے چ زندہ بیٹھا ہے وہ تو بولے نا، میں نے تو توڑ قبرستان دا کوئی نہیں پتا کتھے کاکا نال ہی ہے، مینوں لگدا کو اثر ہویا بیٹھا دے تو اللہ دا نام گوڈے چھڈ، گوڈے چھڈ کے بہ ہن گوڈے چھڈو اللہ دے بندیا، ہن نال ہی گوڈے پھڑی بیٹھے ہو تو تسی جڑا لمبی زندگی دا سفر کرنا ہے، سٹیج سے بھی علماء تو میرے سر کے تاج ہیں، جڑے میرے ورگے ہو بول سکدے ہو تسی بھی۔ ساڈا کیا بھی مسئلہ ہے نا، لوگ جھوٹ تے بول دے نے، تسی سچ تے نہیں بول دے، یہ اہل سنت تمہارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے جھوٹ تے نہ رولا پاؤندا جے لوکاں نوں سچ لگن لگ پیندا، تو تسی سچ تے چپ بیٹھے ہوندے ہو بھی پتہ نہیں مولوی صاحب نے کی آکھیا۔ یہ اب آپ کو جاگنا پڑے گا، جڑا بہت تقوی دا لوڈ ہویا نا تواڈے اوتے، اینوں لا کے تو سبحان اللہ آکھو تے ہاتھ چک کے بولو سارے، کوئی بھی عالم ہوے نا مہربانی کر کے بول لیا کرو، تاں ہی تہاڈی گل دا کوئی اثر بنے گا نا۔ اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ اے جڑے مردے پھر دے نا تہاڈی گل کوئی نہیں سننی،
असल था उन लोगों के लिए, इन्होंने चुक के जनाब लिया अपने मरण वाले ते फिट कर दिता है। जबकि मरने वाले सुनते हैं या नहीं, मैं पहले आपको सुना चुका हूं। अगर ये मरण वाले के बारे है तो फिर कबर आने का सलाम किधर गया, तो कबर वाले उठ के जवाब किवें दिंदे, ते कबर ते टेक लाने वाला मसला किधर गया फिर? या तो उसका कोई जवाब दे। अखनी ये तो नहीं मैनू पता, तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। कुरान मजीद को तो समझना पड़ेगा ना, तमाम तर आयात और हादीस सामने रख के फिर नतीजा निकाल, फिर मजा है। ऐसे नहीं बात समझ आएगी। मोबाइल जेब पा के, मोबाइल अपनी हिस्ट्री में नहीं है, इन जेब पाओ। अब जरा अगली बात सुनिएगा। अब यहां पर यह बात है जो आप खुलेगी तो आपको मकाम शहीद समझ आएगा। अल्लाह ने फरमाया ये जो मुर्दे तेरी बात नहीं सुनेंगे, हालांकि वो जींदे फिरदे ने, हालांकि वो साह लेंदे फिरदे ने, वो टुरदे फिरदे ने। तवज्जो है जी साहब? मुर्दे क्यों ने? जी अल्लाह ने आख्या है। तो मैं तू तो कहता सी भी होर कुछ, ए हुण की बनया खलोता है। हमारे यहां मुर्दा किसको कहते हैं? जिसकी सांसें निकल जाए। मैं क्या ओदियां तो है ना ला ना, ते जे तू कहना सावा निकल जान बंदा भर जाता। आ शहीदियां निकलियां पईयां ते रब ने आख्या जिंदा है। हुण दस कहंदा कारी साहब तुसीं तो सानू नवें राह ते लाता। गल तो ठीक आ बई, शहीद फौत होके कबर च टुर गया, रब कहंदा खबरदार जे मुर्दा आखे ही तां। समझ आउंदी पई है? और ये काफिर जींदे फिरदे ने ते रब ने आख्या मुर्दे ने, आपा जे सावां ते फिरने आ। क्यों भाई को सुन लोगे गल? क्या जवाब है इसका? कहंदा जी ये नहीं पता, आ तैनूं दसां। भाईजान यही तो फलसफा है जिसको समझना चाहिए। सूफिया कहते हैं आसामा चलन ते ना चलन एदा हुक्म है जाहिर तक। एदा हुक्म क्या है? जाहिर तक। बस साह चलती पई है, जींदा है, साह निकल गई है, मुर्दा है, ए जाहिर तक है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है और जाहिर पर हुक्म भी यही लगता है। लेकिन फरमाया एक होती है हकीकत। क्या होती है? हकीकत। हकीकत में मौत और जिंदगी, सांसें चलने और ना चलने का नाम नहीं है। तो तुसी आखोगे तारी साहब फिर वो क्या है? मैं कहा कुरान की ये आयात जो बता रही है ना, बंदे जिंदा सन ते रब ने मुर्दा क्या छड़िया, बंदे कब्रें सन ते रब ने जिंदा क्या छड़िया। वो काका इत्थे गल ही हो रहा है। अखे फिर वो दसो यार तुसा तो परेशान कर दिता है। मैं कहा सुन्नी कदी परेशान नहीं करता हूं। समझ आ रही है? सुन्नी कभी परेशान है नहीं करता। आखे फिर परेशानी कड्डो। मैं कह जी तुसी तकड़े हो तो परेशानी हुणे कढ़ लेने जनाब। और वो ये है, इधर देखें यहां पर सूफिया ने नुक्ता लिखा, फिर मौत और जिंदगी अगर सांसों की वजह से नहीं है, सिर्फ ये जाहिरी बात है, हकीकत में फिर क्या है? और इसको आप फलसफा समझ लें कि मौत और जिंदगी का फलसफा क्या है। वो फलसफा ये है, बंदे जिंदा हैं तो मुर्दा कह दिया, बंदे कब्र में चले गए तो जिंदा कह दिया। तो फिर क्या है वो चीज जिसने जिंदा लोगों को मार दिया और मुर्दों को जिंदा कर दिया? समझ आ रही है ना? ओ शय लबांगे ओ ये फलसफा। तो कहते वो क्या है? सुन लीजिए जुमला, अल्लाह करके आपके दिल की तह तक उतरे, फिर आपकी जुबान पर सुभान अल्लाह की सूरत में खुशबू निकले तो मजा आए। सूफिया कहते हैं वो चीज जिसने जिंदों को मार डाला और वो चीज जिसने कब्र वालों को जिंदा कर दिया, यानी शहीदों को, और जिनको मार डाला काफिर हैं। क्या चीज है? फरमाया उस चीज का नाम है ताल्लुक़े मुस्तफा। जिसका ताल्लुक टूट गया वो जिंदा भी है तो मुर्दा है, और जिसका ताल्लुक जुड़ गया वो कब्र में भी है तो जिंदा है। सारे बोलो, नहीं शर्म आनी चाहिए थानू। क्यों भाई को गल समझ आई कि कोई नहीं आई? जज़ाकल्लाह सियालवी साहब, को गल समझ आई मेरे चन्न? क्या समझाया आपने? इस बात को जब समझेंगे, ये असल मसला है ताल्लुक़ मुस्तफा का। अगर हुजूर से ताल्लुक जुड़ गया तो वो कब्र में चला गया तब भी जिंदा है। अगर ताल्लुक टूट गया वो सामने दौड़िया फिरदा फिर भी मुर्दा है। हुण दस जिंदगी किहनूं कहंदे ने? हाय हाय हाय, हुण समझ आई है? ऐ गल है। अज जिन्ने बैठे हो ना, अपने दिल नूं पुछ मेरा किन्ना क ताल्लुक है गुंबद खजरा दे नाल। अपने ताल्लुक को जोड़ के जा हुजूर के साथ।
ਜੇ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਕ ਤੋਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। फिर सलातो सलाम तेरे शिरक नहीं दिसेगा। समझ आ रही है? फिर तू आखेगा या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, फिर तू आखेगा काका। असल ये मसला है। तो कहने का मकसद ये है फलसफा शहादत। और आपने एक जुमला सुना होगा, शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। ऐ सुने जे आप तो शहीद हो गया है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗਿਆ? मेरा ख्याल है वो मैं को नवी तकरीर तो नहीं शुरू कर बैठा है। सुर लावा मेरी है ही कोई नहीं, लोड़ी की सुर मेरी है ही कोई नहीं। मैं बेसुरा बंदा जे, लेकिन गल्ला मैं सुर दियां करदा हूं। लेकिन मेरा ख्याल है आप परेशान हो गए कि यार किन्नी केड़ी गल कर छड़ी है। समझ आ रही है आप हज़रात को? शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। वे मौत दे विच भी कदी हयात हुई है? बोलो ये जुमला क्यों बोलिया जाता है? बै स्कूलों दी कंधां ते लिख दिता, हुण 14 अगस्त आउंदी पई, इन्हां ने कढ़ लेने स्कूलों स्कूटरां दे सलंसर ते बाजे मूंह च पा लेने ने ते ए आज़ादी मनाउण डे ने। मैं कहा पुत्तर तेरा दादा कदी शहीद होया हुंदा ना आज़ादी पाकिस्तान दे विच? समझ आ रही है ना? तेरी कुछ लुट्टी हुंदी ना हुण, माल दौलत माल तेनू लग पते जांदे बई इंज आज़ादियां हुंदियां ने। ओ बाबा खादिम सच्चा सी ना। ये आजादियां नहीं कि जड़ियां तुसी लई फिरदे हो। हुण पर्ची आ गई है। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। तवज्जो है सब हज़रात की? तवज्जो है जी सब हज़रात की? वो कहते सन इन्हां दे सामने ना, इन्हां दे सामने प्लास्टिक दियां लत्तां ते सिर जेड़े अंदर ना वो बना के ना वो इन्हां दे सामने टंगो, इन्हां नूं पता लगे इंज लत्तां फड़ियां गए, इंज सिर वड्डेगा, इंज कुर्बानियां होईयां सन। समझ आ रही है? फिर पाकिस्तान बनिया सी। ये तो रक्शे बैठे ने, कार च बैठे ने, झंडा पाकिस्तान दा सिर ते बने, अंदर गाने इंडिया दे चलदे पै रहे। मैं कहा तू आजादी मना लै। समझ आ रही है आप हज़रात को कि कोई नहीं आ रही? मेरे भाई शऊर की दुनिया में निकले। ये शऊर देते देते हमारे उलमा यकीन करें कई अल्लाह की रहमत के सिपुर्द हो गए। नूरानी साहब की बला को देखें। समझ आ रही है मेरी बात की? क्या मिशन था और लेके चले। आप पीर सियाल को देखें, क्या मिशन था, लेके चले। समझ आ रही है ना आप हज़रात को? आप आला हजरत को देखें। और इस पाकिस्तान में सबसे पहले ये हाल ही में जिसने उंगली से पकड़कर सबको चलना सिखाया वो कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली भी है। उसे भी देखें। क्यों अपने उलमा की खिदमतों को बयान नहीं करते हो? बाबा जी को देखें, उनका मिशन कहां गया सबके सामने है, पूरी दुनिया ने माना है। और बाबा जी पीर मोहम्मद इलियास कादरी को देखें, कैसे कैसे हीरे अल्लाह ने हमें अता फरमाए। लेकिन हमारे कई लोगों के मिजाज अपने हैं। अपने बाबे का नाम है तड़फते ने यकदम दुए दा वध चुप करके बह जाते ने। सारे ही साडे ने पुत, सारे ही साडे ने, ये सारे ते बोलिया करो। ये जो तुमने पार्टियां बना लिया तो नुकसान देनगियां। हम सुन्नी हैं। आप जो आपका मिजाज है आप उसके मुताबिक काम करें, लेकिन मन तो सारे ना। हुण समझ आ रही है आप हज़रात नूं? तो आप अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को मत भूलें। यह तो फलसफा शहादत है ही नहीं है। फलसफा शहादत क्या है? शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। अगर नहीं समझ आऊंगा ना तो ये तो मैं आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज कर दे। इसका मतलब यह है जो शहीद होता है ना अपनी जान तो दे देता है, पर जो उसका नजरिया होता है ना उस पर जब जान देता है तो फिर वो एक तो कब्र में चला जाता है, बाकी सारे उस मिशन के साथ हो जाते हैं। जैसे मुमताज कादरी था, एक बंदे को उन्होंने फांसी दे दी। ऐ जी तू काम कीता ही क्यों है? मैं कहना जिन्ने बैठे जे सारे मुमताज कादरी बैठे। साडे सामने कोई गुस्ताखी करे सही, हम भी कहते हैं कानून हरकत में आए, पर हुण कानून ते अपने आप बेलियां दे मगर होया ना। ओनू फड़ ला, ओनू टक ला, ओनू कड़ ला, ओनू ऐदां कर ला, ओनू ये कानून उन्हां नूं पता नहीं थल्ले हुंदा की पिया है। इहनूं तां भी मैनूं कुछ ना होवे। मैं कहदा मतलब तू मतलब दा कानून है, तू मुस्तफा दा कानून हुंदा ना।
آج یہ حالت نہ ہوتی. قانون کو چاہیے کہ جڑی نیند شینتے ہیں حبس دا موسم ہے, اٹھو میرا پوت تو اجے سوتا ہے. قانون کو جاگنا چاہیے, سمجھ آ رہی ہے. اور دیکھو نا یہ لمدہ لٹ وہ بات کرتا بیٹھا, کوئی پوچھنا والا نہیں انہوں. تو جہے دن کسی نے ممتاز قادری بان کے ٹپا کڑیا, پھر کہنا یار یہ تو لوگ ہوئے پاکستان کے اندر تو لوگ بہت جذباتی ہیں. انی دیو جذباتی نہیں, قانون آلے ہو تسی ستے پے ہو. اٹھو اینو لگام پاؤ, اے لٹ کتا کتھوں آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اینو لگام پاؤ تاکہ تانوں پتہ لگے بھی فتنہ کون کردا پیا ہے. اینو دین دی سمجھ آ گئی, باقی ساری امت نو سمجھ نہیں آئی. اے منہ تے مسور دی دال, انہاں دی کتی تے پوڑیاں دی مار. میں نے پوری مثال آؤں دی ہے لیکن مجھے پوری پڑھی نہیں. کیوں نہیں حضرت؟ تو کہنے کا مقصد یہ کیا تماشے ہیں یار, اینج دین ہوندا ہے. بابے شاہی کوئی نہیں. تو میں کہ تیرا ابا ہے نہیں, یہیں کر لئیے. ماں تو شاہی کوئی نہیں. میں کہ لو جی یہ تو کھوتی دا لگدا ہے. اور میں نے کہا بالکل, میں نے کہا ہے یہ تماشے بڑھائے نے جناب. بتاؤ اس پورے پاکستان, پورے ہند میں, پورے اس خطے میں دین کس نے پھیلایا؟ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے. کل تک کو لوگوں کو مسلمان کر دے رہے, آج جو شاہی کو نہیں, تو سکھاں دا منڈا ہے. بتاؤ نا, وہ سکھاں دا منڈا ہے, سکھ ہیں. میں اس مرزے سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تماشے بنائے نے جناب, منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا. سوشل میڈیا نہ ہوندا تین تے جان نہیں کسے نہیں سی. شکر کر موبائلاں تے چاند چبڑ تینوں سن, بندہ تو سندا ہی نہیں نا. تے جیڑا سندا ہے, میں تو کاغذ لیا میں تینوں لکھ کے دینا, تو چبڑ ہے. تینوں پتہ ہی نہیں تو کینوں سنن دے ہیں. میں تینوں لکھ کے دینا, تو چبڑ نوں سندا بیٹھا ہے. کمال والی گل ہے یار. کئی بندے ٹینشن کودا فالوور بیٹھا, دسو ہور منڈا تھوڑا جہا. میں تماشے بنائے نے لوکاں نے جناب. تانوں اے علماء دے چہرے دی نورانیت کوئی نہیں نظر آوندی پئی؟ اے نے رسول اللہ دے دین دے وارث, اے نہیں اصل دین سمجھن والے لوگ. جڑا انجینئر ایک کنجرا رکشے کھول کے کس بے غیرتا. نہ تو ماں دا بادب, نہ تو پیو دا بادب, نہ تو صحابہ دا بادب. ولیاں نو تو پہ گیا, پتہ نہیں کیڑی نسل دا ہے, بلٹیریا. تماشے بنائے نے جناب. کوئی گل ہوندی کرن والی یار. دین ہے سکھایا جاتا جی میں نے تماشا بنا نیری پایا. پھر اسی گل کریے تو کئی ہوندے نے جنہاں نو بہت ہی تقوی لوڈ ہویا ہوندا, نہیں کر جب اس کو کتا نہیں کہنا, وہ تیری پھوپھی دا منڈا ہے. تینوں کدی تکلیف ہے؟ او بیٹھے ہو ایویں جناب, ایویں کئی منہ بٹائی بیٹھے ہوندے نے. پر چبڑ جان دی نہ ہوے تاں واہ بھائی واہ. جڑا گستاخ ہے رب نے کلا کتا نہیں آکھیا, حرام دا آکھیا ہے. بھول چ نہ رہی. سمجھ آ رہی؟ آج پتہ نہیں کیڑی تعلیم ہے. ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. میں کہ تیری ماں اعلیٰ تعلیم جاننا جڑی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہوندی پئی ہے نا, میں ساری جاننا تہاڈی. آ جڑیاں تہاڈیاں یونیورسٹیاں جو کچھ ہوندا پیا ہے نا, یہ اعلیٰ تعلیم ہے. تے لکھ لعنت تہاڈے اوتے. یہ اعلیٰ تعلیم ہے. سوائے بے غیرتی اور شراب تو, سوائے بے حیائی تو تساں سکھیا ہی کچھ نہیں. اور ٹی وی نہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. تو میں کہ تو شناختی کارڈ دے ابو والے جگہ تو نہ لکھ لا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی نہ یار. نہیں غلط کو غلط نہ کہے, اور تیرا پیو ہوا کہاں. غلط کو غلط تو کہنا پڑے گا, صحیح نو صحیح کہہ لے, غلط نو غلط نہ کہے. بڑے نمی سن لو یار, تسی فلسفے سنو. غلط کو غلط نہ کہے, کمال والی گل ہے. غلط کو غلط نہ کہیں تو کیا کہیں بتائیں؟ ایہی تو رولا ہے نا. ہن کہیے کافر کو کافر نہ کہیں. میں کہ تو ابو بنا, تو کیوں ٹینشن لے گیا؟ یہ ہے دین کے غدار, یہ ہے دین کے دشمن. اور جنہیں انیاں گلاں کر دے جے, ایک باری مینوں آیت الکرسی سنا دے. انہاں دی علمی اوقات ہے. صرف یہ دین کے دشمن لوگ آ گئے اور آپ نے نہیں جی ہم تو پیار محبت. تو کر پیار, تو سکھیا ہی پیار ہے. سمجھ آئی نا, جتھے تو ہور سکھیا بھی کی ہے. گرامی قدر حضرات, انہاں تو بچ جاؤ اور سمجھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن گل میں کردہ پیا سی, شہید کی جو موت ہے قوم کی, اس کی ایک مثال دوں آپ حضرات کو. جب کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے نا, بھئی تو تیز رفتاری نہ منڈا موڑ چو مڑیا تے مر گیا, تسی ویکھنا اس تو بعد جوان 2-3 مہینے تک نا بڑی بریکاں مار کے آرام نہ موٹر سائیکل چلاوندے نے بھی فلانے دا منڈا مر گیا کتے میں نہ مر جا. ادھر ہی ہوندا ہے جناب. کسی بندے نے کسی نو قتل کیتا, انہوں پھانسی ہو گئی ہے نا, باقی سارے ڈر جان گے یار یہ کام نہیں کرنا, انہاں دا منڈا ٹنگیا گیا تو باری میری بھی آ جانی. ادھر ہی ہوندا ہے نا جی, بولو تے صحیح نا. یعنی جیڑا بھی کام ہے نا, جدو دے تے تانوں سزا ملنی ہے نا, تے تسی ڈر جانا بھی یہ کام نہیں کرنا.
मुमताज कादरी नूं फांसी होई है, सारे मुमताज बनन वास्ते बैठे ने, वजह क्या है? ए क्यों नहीं डरे? मेरा सवाल ये क्यों नहीं डरे? कहंदा ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ना ते तेनू फलसफा शहादत समझ आ जांदा। शहीद की जो मौत है कौम की, समझ आ रही है? वो आप टुर गया है लेकिन कौम नहीं डरदी पई। सारे कहते ने मैं बनना मुमताज कादरी, मैं बनना। यार वजह क्या है? वो फांसी और 4 साल जेल च रखा। और कहते तुहानू यही तो पता नहीं है। समझ आई जे? शहीद की जो मौत है कौम की, वो ओदा मिशन जिंदा रह जाता है। मिशन मिशन वाली तसल गल है दोस्ताने गिरामी। मिशन अगर जिंदा ना रखो तो नारे ना लाया करो। शहीद की जो मौत है कौम की हयात, अगर मिशन तो नहीं तो नारा नहीं लाना। आप देखें गाजी इल्मुद्दीन शहीद, तवज्जो है जी? वो जदों फांसी देन लगा ना, उस वेले का जज, तवज्जो है, कहने लगा वेख ला यार तू बंदा मारिया चाहे तेन फांसी होने लगी है, तो हुण वेखना बाकी भी लोग कई होर गुस्ताखियां करनगे तो की हो गया, सारे डर जाना। उन्हें आख्या भैन ओए एवं चबड़ा ना मार जज, तू जरा अपना काम करना वो काम कर। तो उन्हें क्या की मतलब की? उन्हें आख्या मैनू फांसी हुई, मेरे छुरे नूं तो नहीं हुई, वो तो बाहर ही है ना। नहीं तवज्जो फरमाइए आप, मेरा नजरिया भी बाहर है, तू की समझा मैं टुर जावांगा तो काम बंद हो जाएगा। उन्हें आख्या थोड़ी दूर कट के रख देंगे। वेख लो जनाब, चाहिए सी ओनू वेख के सारे शहीद की जो मौत है कौम की। मुमताज कादरी को नहीं सी पता की बनना है। उन्हें एक नहीं 17 इकट्ठियां टपाइया ने। उन्हें कहा सूर मारना मुड़े जिदा मार दोबारा उठे ना। वो तो नहीं डरिया, है असल मतलब हुंदा। तो ओदे मिशन दे नाल हो तो काम ठीक है, मिशन दे नाल नहीं हो तो काम ठीक है। यही तो गल है ना। अजकल साडे नाराज नहीं होना, हो भी जाओ तो टेंशन वाली गल को नहीं, आप मसला सीधा दसीदा है। अजकल आ जड़े इमाम हुसैन का जिक्र करते हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साडे लोगों ने ना कईयां ने एक फैशन बना लिया। इनू मैं ड्रामा भी कह सकना और गल भी इदा ही है। इन्होंने समझा मुहर्रम दे काले कपड़े पा के असीं इमाम हुसैन नूं राजी कर लांगे। हजरात उलमा बैठे ने, पूछो सुन्नी मुंडा मुहर्रम काले कपड़े पा सकता है? वो वास्ते मना क्यों पाए जे? मेरा सवाल है। सारे चुप कर डर गया भी मौलवी किहड़े पासे टुर। और भैन तुसीं मिशन दे नाल नहीं खलोंदे, तुसीं ना फैशनां नाल खलोंदे हो। आ कईयां ने कड़े पा लै, हत्थे कड़े पा के टुर पए ने। कईयां ने 5-5 6-6 छल्ले पा लै, और ठोठे छल्ला पाई फिरदे ने। मैं कल नवीं सुन लो। हाँ हाँ तुसीं वेखिया होना जनाब। कईयां ने गलां च जीरियां पा लईयां, कईयां ने कन्नां च वालियां पा लईयां। मैं कह लो बई आ मुतमिन कमीना लग गई, ਕੰਨ ਚ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਫਿਰ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ। और मेरी तकरीर गैरत वाला बंदा सुन सकता, दूसरे बंदे दे बस की गल नहीं है। और तुसीं मैनूं सुनते रहंदे हो, मेरे सामने 500 बंदा बैठा हुआ 5000, अपना मिजाज है ये गल करना। हुण इस गल नूं समझिया जे जरा। और मिशन दे नाल खलो। तू की समझा काले कपड़े पा के तू इमाम हुसैन नूं राजी कर लेंगा? देखो यार अगर किसी का मजहब है ना काले कपड़े पाना, वो बेशक 2 जोड़े पा लो, तेरा मजहब है, सानू की? साडे सुनिया दा मजहब नहीं। हाथ खड़े करके सुनी 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 सुनी, साडे सुनिया दा मजहब ना। तुसी मुहर्रमा ही पा सकते हो, तशब्बुह बिर्रवाफिद है ना, सोग दी नियत ना पा सकते हो, हराम है, नहीं पा सकते। अल्लाह खैर सल्ला बैठे हो। तो कहने का मकसद है सुन्नी क्यों पाउंदे हो? और मेरा जुमला सुनी, अगले जुमले ते अगर दिल जमीर जींदा होवे तो फिर बोल नहीं, वरना नहीं। और मेरा चन्न काले कपड़ियां दे नाल इमाम हुसैन ने राजी नहीं होना। तू काले करतूत छड़ दे, मेरे हुसैन ने तेरे उत्ते राजी हो जाना। असल मसला है वे साडे लोग वेखा विखाई एवं काले सूट पाई जांदे। ओ भैन तुहाडे वास्ते जायज ही नहीं हैगा। सुनियो तुहानू हो की गया यार, जांदी करो भैन। ए कड़े मड़े पाउणा, वो एक छोटे जे मुंडे ने पाया, मैं कहा ये नहीं पाने चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं भी पवाए गए सी। मैं कहा किहने पवाए सी? आखे यजीदियां ने। तो मैं कहा तैनू? आखे मेरे अब्बे ने। मैं कहा तेरा अब्बा यजीदी आ? उस्ताद जी मुंडे नूं साह ना आवे, तारी साहब ने मेरे नाल केड़ी कीती? ड्रामे कर दियो यार। इमाम हुसैन का मिशन क्या है? मिशन ते आओगे तो फिर कौम जिंदा रहेगी, नहीं तो मुर्दे हो। और सुनो उथे यजीद का मिशन, यह भी सुन लो।
یزید دا مشن ہے بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب صحابہ دا اہل بیت دا گستاخ بالکل اے یزید دا مشن جے اے یزید دا سبق جے اے یزید دا کردار جے ہن آ جاؤ امام حسین دے کردار ہے زندہ دل بندہ بولے دوے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ آئی چکے جنہاں دا ذکر میں کردا پیا میرا کاکا او نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے سن نا میرا حق بندا ہے اسی انہاں دے نام تے بولیے امام حسین دا مشن سب تو پہلے نماز ہے پھر تلاوت ہے پھر سجدہ ہے پھر عورتاں دا پردہ ہے پھر رونا پکڑا نہیں صبر ہے پھر صحابہ دا ادب ہے اہل بیت دا ادب ہے اے امام حسین دا مشن ہے توجہ ہے بات سمجھ آ رہی ہے آ جائیے دو چار باتیں اور بھی کرنی ہے میں نے آپ سے سارا سال کوئی کام کرے یزید آلے تے 10 محرم نو دیگاں پکاوے امام حسین دیاں چوپ آ گئی بنیا بھائی پاس گیا نا جی میرا پتر آپ مشن دے نال ہے ہی نہیں پھر کہندے ساڈے ملک دے حکمران خراب ہو گئے ساڈیاں عدالتاں بک پئیاں ساڈی تھانے نہیں سندا کوئی ساڈے تاجر خراب ہو گئے ساڈے زمیندار خراب ہو گئے ساڈے چوری خراب ہو گئے میں کہ ماشاءاللہ تو تہجد گزار فقر الدین ہے نا ہیں تو سا امام حسین دا مشن ہی چھڑ دیتا ہے امام دے مشن تے رہو تے گل تاں بنے نا سارا سال بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب صحابہ دا اہل بیت دا تے 10 محرم نو دے گا امام حسین دیاں 2 پیپے پانی دے ٹھنڈے کر کے سڑک دے آؤ پانی پیو امام حسین دے نا تے پانی پیو امام حسین دے مشن تے کدی نماز ہی پڑھی ہو امام حسین دے مشن تے سارا سال کدی قرآن پڑھیا ہی امام حسین دے مشن تے کدی اپنی بیبیاں نو پردہ کرایا ہی امام حسین دے مشن تے کدی رونا پڑنا بند کیتا ہی امام حسین دے مشن تے کدی صحابہ دا ادب کیتا ہی سنی تو بولے نا مینوں ہن پتہ نہیں کیڑا بیٹھا تے کیڑا مشن یزید والے تو دے گا حسین دیاں میں کہ بلے تیری جنی لتریشن امام حسین نے کرنی ہے نا میں تو صحیح دس کسی اور نے نہیں کرنی کم یزید والے دے گا میریاں اوے مزہ پاوے کم حسین والے کر تو ایک گلاس پانی دا بھی پیوا دیتا حسین نے تیرے اتنے راضی ہو جانا ہے اور یہ کیڑا مشن ہے امام حسین دا جڑا 10 دن تینوں بڑا جوش چڑھدا 10 دنوں تو بعد پتہ ہی کوئی تو گیاں کدھر وہ کدھر گئے حسینی سارے وہ تو لبدے ہی نہیں کدھر گئے سارے بیٹھے ہو جاگو تو صحیح نہ لدو ٹینشن ہی لے جاندے ہو سنی بن کے تے جاگو نا امام کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جدو کردار ہی نہیں ہے اور شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے اور قوم نو مشن دے کے جاندا ہے قوم و مشن زندہ ہی نہ رکھے تو فائدہ مشن زندہ رکھ امام دا تو کی سمجھا بھی یہ پانی جناب علی 2 پیپے ٹھنڈے کر کے تو جناب علی پالی روح افزا تو امام حسین دے نام تے پلاتا واہ بھائی واہ یہ کیڑی حسینیت ہے یہ اس دن دیاں نمازاں نہیں پڑھیاں اب پورا سال جننے بڑے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے اب دسو کنے بندے ہو جڑے ہر روز قرآن پڑھ دے ہو تلاوت کر دے ہو یا ویکھ دے ہو میں کہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے 3 بندیاں نے ہاتھ کھڑے کیتے چلو یہ بھی ہمت والی گل ہے ایڈے مجمع 3 بندے تے ہیں نا یہ مسلمانوں دا مجمع سانو روزانہ اپنے ہاتھ دے نال کھول کے قرآن پڑھنا چاہیے قرآن نو کھولن دی اپنی عبادت دا ثواب ہے ویکھن دا اپنا ثواب ہے پڑھن دا اپنا ثواب ہے چومن دا اپنا ثواب ہے یہ ایسی پیاری رب دی کتاب ہے اور امام حسین ایسے قاری نے نیزے تے چل کے بھی چپ نہیں کیتے اور مرزے لٹ کو سوال ہویا ہے سن لیا جے گوگل سرچر بیٹھو ایک بندے نے سوال کیتا پہلو تو سوال کرنے والے کمینے تے مینوں بڑا حیرت ہوندی ہے بھی پوچھ دی اس چوڑ نو چل کے نے جہاں تعلق ہی دین نال نہیں امام حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا کہتے نہیں یہ ممکن ہی نہیں جو بندہ مر جائے نا وہ نہیں پڑھ سکتا ہے تے میں سنیاں نے بنایا ہے جناب ہے ہی نہیں میں کہا ہاں جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں ہے وہ اصل سارے مسئلے اپنے تے ہی فٹ کیتی جاوندا ہے نا ہاں جی ٹھیک ہے جی وہ ظاہر سی بات وہ ساڈے علماء نے نا بڑے سونے جواب کتاباں کھولیاں حوالے دتے آ
ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੰਡ ਮਾਰੋ, ਵੇਖਿਓ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਇਹ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਸ 2-4 ਫੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਫੱਕੇ ਫੁੱਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਐ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਡ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਡ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ इलाज होना है, करांगे बैठे। इस बात को आप समझने की कोशिश करें हजरात। इमाम पाक ने नेज़े पर चढ़ कभी कुरान पढ़ा और आप 10 मुहर्रम वाले दिन मसीह ते बह के भी नहीं पढ़ सके। अजे नहीं आप बैठे हैं। और कई तरह वेखो साडे पाकिस्तान जदों बनिया ते जिहड़े इत्थे शहादतां दित्तियां उन्हां दा मिशन पता की सी? ए पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस दी बुनियाद ते बनिया ताकि इत्थे हुजूर दा निज़ाम आ जावे। लेकिन अज ताईं डाकू आए। हुण भी तुहाडा निगरान वजीर आज़म जिहड़ा आ रहा अमरीका ले घल रहे ने, किसी भुल च ना रहा जे। तुसीं पक्के पक्के गुलाम हो, किसी असीं भी विच ही हां, किसी भुल च ना रहा जे। तुसीं पता नहीं कदों अपना हक लैना है। समझ आ रही? वो जिहड़ा हुण जेल च बैठा है ਉਹਨੂੰ बड़ा शौक सी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आज़ादी दवावांगा, पर ये आज़ादी किहड़ी है भी तू लब्बैक वाले नूं पै गया है, हुण जेल च पिया है। मैं क्या पुत्र ए काश के मेरी है कोई स्पीच ਉਹਦੇ ताईं पहुंचावे। अल्लाह दी बारगाह च बह के तौबा कर ला, बाबे खादिम को माफी मंग ला। तू बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां, डॉक्टर साहब को माफी मंग ला, सारे उलमाए अहले सुन्नत को माफी मंग ला। तू ज़्यादतियां कीतियां, तू मसीतां वेलियां कीतियां, तू उलमा नूं फड़ाया, तू डांगा मारियां, तू बंदे शहीद करवाए। उदों कहते सी उत्तों आर्डर आया। मैं क्या ये तो भी उत्तों एक है ही, हुण ओ आया ही। दस किधर गई तेरी बदमाशी ते किधर गई फिरौनीयत? काश के को समझा। अज भी ये माफी मांग लै ना तो दुनिया नालों कदरों बेहतर है, लेकिन माफी मंगना जरूरी है। वरना पुत्र सानू याद है मसीतां दी अलमारियां भनना, ये बूटा सने जदों पढ़दे सन ना जालिम, सानू सारा चेता है। और जेड़ा जेड़ा इहदे विच बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इन्हां नूं गिण लै, इन्हां नूं इंज ही बर्बाद करना है। अज हुण जेड़ा भी छड्डदा पीटीआई नाल कहंदा मैं छोड़ रोंदे सन। ते मैनूं एक बंदा कहंदा रोंदे क्यों ने? मैं कहा बाबे ने आख्या सी तुसां भी रोना है, तुहाड़ियां नस्लां भी रोना है। और उन्हें जो आख्या हो गया। इनू बाबे दियां बददुआवां लै गईयां, इनू उलमा अहले सुन्नत दियां बददुआवां लै गईयां जे, इनू आ गरीबां दियां बददुआवां लै गईयां जे। तुसां की समझे? ओ अच्छा अजे भी कई चबल इदां दे आए। अकवामे मुत्तहिदा चल के उन्हें हजूर दी गल कीती ते सी। मैं क्या उत्थे कदी करदा ना बाबा, उत्थे कदी कल डॉक्टर जलाली नो ओ तैनूं दस्से भी गल करी दी किदां आ। ये दाढ़ी मुंडे ते उत्थे चल के बक बक कर ही लैंदे ने। को सुन्नत दे सांचे ढलिया। हुण डॉक्टर जलाली जिड्डा 7.5 फुट दा कद होवे ते चेहरे दे उत्ते हदीस दा और कुरान दा नूर होवे, एक घर दे विच सहाबा दी मुहब्बत, दूसरे च अहले बैत दी मुहब्बत होवे, वलियां दी निगाह सीने ते होवे, फिर बाबा उठे चल के गल करे तो सवाद ना आ जाए। बैठे सारी याती क्रिकेट खेडण वाला इनू बड़ी गल करनी आउंदी है। गल कर चलो डॉक्टर जलाली साहब नूं सदना, फकीर नूं साथ तेनूं गल करके विखावे कि चबड़ा मार दिओ जनाब। उत्थे गल कीती, मैं कह रही उत्थे गल कर भी लईए, उत्थे चल के रसूल पाक दी गल करदा, इत्थे रसूल पाक दे नारे वालियां नूं जेल च ढक्की जांदा। दूर चवल जान दी ना होवे तां किहड़े नारे लाउंदे आ? तेरी दी मिसाल होए ना, सारा साल कई कुड़ियां इदां दियां हुंदियां ने, ओह ड्रामे करदियां ने, सारा साल ड्रामे च काम करदियां, बाजारे हुसन दियां तवाइफां हुंदियां जे। ते रमजान शरीफ आवे तो नहा धो के मुंह नूं टाकी शाकी मार के वो प्रोग्राम करन बह जांदियां हैं, रोजा कैसे रखना है, रोजा तगाना कैसे है, रोजा बचाना क्या। तेरे अल वेख के अगला भी जानता रहिंदा, तू बचाउण बह गई। नवीं सुन लो बई, नवां ड्रामा सुन लो बई, तू दीन सिखाउणा ही है, उत्थे दीन सिखाउणा ते मुफ्ती मुनीबुर रहमान नूं साधना। ये सारा साल नचण वाली ये ड्रामेबाज बेगैरत नहीं सिखा सकती। अगर सिखाएंगे तो मुहम्मद मुस्तफा दे नौकर सिखाएंगे। जज़ाकल्लाह। दोस्ताने गिरामी, अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाज़री कबूल फरमाए। 3 मिनट ऊपर होगा, मैं आपसे मुआफ़ी का खास गार हूँ, 11 बजे का टाइम था।
اور جتنے آپ ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، اپنے یہ جو چمکتی جبینوں والے علماء ہیں ان کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے اور مشن امام حسین پہ رہیں، نمازی بنیں، تلاوت والے بنیں، صبر والے، امن والے، والدین کا احترام والے، خیر ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محفل جاری رہے گی یا ابھی ہے؟